مسیح یسوع کے بابرکت پرفضل عالی قدر اور جلالی نام میں آپ سارے لوگوں کی سلامتی ہو۔ کتنے لوگ خداوند یسوع مسیح میں خوش ہیں؟ آئے زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے بجائیں گے۔ آج صبح کے پہر خداوند کی بڑی زیادہ شکر گزاری ہے کہ ہم اس کے زندہ، پاک اور لا تبدیل کلام کو سننے والے ہیں، اور خدا کا کلام اس کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور جس انسان کی ملاقات مسیح یسوع کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کی زندگی، اس کا گھرانہ، سب کچھ تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور کتاب مقدس ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس کی ملاقات مسیح یسوع کے ساتھ ہوئی ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ مسیح یسوع یائر کے گھر جاتے ہیں، اور یائر کی بیٹی کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور جب مسیح یسوع جاتے ہیں وہاں پر رونا ہے، آہ نالا ہے، لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ لیکن جب مسیح یسوع وہاں پر جاتا ہے اور ان کی ملاقات یسوع کے ساتھ ہوتی ہے تو حالات یکسر بدل جاتے ہیں، اور وہ موت زندگی کے اندر بدلتی ہے، اور جہاں پر رونا ہے، جہاں پر ماتم ہے، وہاں پر اب ہنسی ہے، خوشی ہے اور شکر گزاری ہے۔ خدا کے لوگوں، آج صبح کے پہر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اگر آج آپ کی ملاقات یہاں پر یسوع کے ساتھ ہو جائے گی تو آپ جس کنڈیشن میں آئے ہیں آپ ویسے نہیں رہیں گے، آپ بدل جائیں گے۔ مائٹ بھی آپ لوگ پریشانیوں کے ساتھ آئے ہوں گے، آپ بیماریوں کے ساتھ آئے ہوں گے، آپ پرابلمس کے ساتھ آئے ہوں گے، آپ مصیبتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، لیکن جب یہاں پر جہاں سے جائیں گے تو مسیح کی تسلی، مسیح کا اطمینان آپ کے ساتھ ہے جو سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے جن کے پاس خداوند کا کلام موجود ہے وہ نکالیے میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے یونا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور پہلے باب کی 6 آیات ہم لوگ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں سے اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہمیں یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانی کا انجام۔ نافرمانی کا انجام۔ یہ پرانے عہد نامہ میں
ایسی خوبصورت کتاب ہے جو واشغاف الفاظ کے اندر خداوند کی محبت کا جو بنی نوع انسان کے لیے ہے، جو ہر ایک قوم کے لیے ہے، جو ہر ایک قبیلے کے لیے ہے، اس کا اظہار کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ زمین پر موجود ہر ایک جان خداوند کے لیے قیمتی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اینی ون اس پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یونا کی کتاب یہ ایک بڑی مچھلی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی رحمت، انسان کی نافرمانی اور نافرمانی کے بعد توبہ اور بحالی کو بیان کرتی ہے۔ یونا جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا نبی ہے، کیونکہ خدا اپنا کلام یونا پر نازل کرتا ہے اور یونا خدا کا خادم ہے، خدا کا نوکر ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یونا نے خدا کا حکم ماننے سے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ یونا نے کیا کیا؟ خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ آج انسانوں کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے۔ خدا نے کہا یہ کام کر لو، ہم لوگ کہتا نہیں میں کام نہیں کر سکتا، میری تو عزت خراب ہوئے گی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو یونا نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور خدا کی حکم ادھوری کی ہے اور اس نے خداوند کی حضوری میں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ یونا کا لفظی مطلب ہے قمری یا کبوتری، اور اس کے باپ کا نام امتی۔ خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا ہے۔ امتی کا مطلب کیا ہے؟ وفادار یا میری سچائی، یعنی خدا کی سچائی یا وفادار، یعنی یونا کا خاندان خدا کے ساتھ وفادار تھا، اس کا باپ وفادار تھا، اس کے نام کا مطلب ہی وفادار ہے یا میری سچائی ہے، یعنی خدا کی سچائی اس خاندان کے اندر موجود تھی۔ اور یونا تقریباً مسیح یسوع سے 750 سے 800 سال قبل تھا، اور اس وقت اسرائیل جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا، اور یونا کے زمانے کے اندر اسرائیل حکومت کر رہا تھا، اور ننوہ جو ہے یہ اسور کی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جیسے آج پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے؟ اسلام آباد۔ تو اسوری جو تھے وہ اسرائیلیوں کے دشمن تھے، اسوری اور اسرائیل آپس میں دشمن تھے اور ان کی دشمنی بڑی زیادہ سخت تھی۔ لیکن خدا کی محبت بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ خدا ننوا کے لوگوں کو نجات دینا چاہتا تھا، خدا انہیں بحال کرنا چاہتا تھا، اور یونا جو ہے وہ جانتا تھا کہ اسوری ہمارے دشمن ہیں، اس لیے وہ اسور میں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ اسور تک خدا کی نجات نہ پہنچے، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ آج بھی بعض اوقات ہم لوگ خدا کی نجات کو لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کی نجات کو محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی نجات شاید کسی ایک چرچ کی پراپرٹی ہے، لیکن خدا کی نجات ہر ایک قوم کے لیے ہے، ہر ایک قبیلے کے لیے ہے۔ اور لکھا ہے خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر ننوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور۔ خدا چاہتا تھا کہ یونا ننوا کے اندر جائے اور وہاں پر جا کر خدا کے کلام
की मुनादी करे। खुदा के कलाम की मुनादी क्या है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, खुदा आपको गुनाह में से निकालना चाहता है, खुदा आपको छुड़ाना चाहता है। लेकिन योना जो है वो निनवा में जाना नहीं चाहता था, उसने खुदा का हुक्म मानने से इनकार किया है। और किया क्या है, वो वहां से लिखा है, लेकिन योना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा। खुदावंद का कलाम योना पर नाजिल हुआ है। खुदा इंसानों को अपने काम के लिए बुलाता है। खुदा ने मूसा को बुलाया कि मूसा, मैंने अपने लोगों का रोना कराहना देखा है, तू जा मूसा के पास और जाकर क्या मेरे लोगों को जाने दे। खुदा ने यशायाह को बुलाया, खुदा ने अपने बेटे की मारिफत शागिर्दों को बुलाया ताकि वो कौमों के अंदर फैल जाए और खुदा की मोहब्बत को बयान करें। और मसीह ने पौलुस को बुलाया। लेकिन यूना के लिए बुलाहट है, यूना को खुदा भेजना चाहता है, लेकिन योना इनकार करता है। और लिखा है योना खुदावंद के हजूर में से तरसीस को भागा। कहां पर भागा? तरसीस को भागा। और वो याफा के अंदर गया। और तरसीस का लफ्जी मतलब है दुश्मन की गिरफ्त में आ जाना। वो याफा के अंदर जाता है और याफा के अंदर जब पहुंचता है, पहुंचते ही वहां पर एक जहाज बिल्कुल उसको रेडी मिला है ताकि वो जहाज उसको खुदावंद की हजूरी में से दूर लेकर चला जाए। जब आप फैसला करते हैं आपने खुदावंद की बात को नहीं मानना, सारी चीजें रेडी होंगी जो आपको खुदावंद से दूर लेकर जाएंगी। इब्लीस ने सब कुछ तैयार किया होगा ताकि आप फौरन खुदावंद की हजूरी में से निकल जाएं। लेकिन बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं ज़बूर 139 के अंदर, हम गाते भी हैं, खुदाया तेरी रूह तो नस के मैं पला, कहता अगर मैं समंदर की तह में उतर जाऊं या सुबह के पर लगाकर समंदरों के पार चला जाऊं, या वहां भी तेरा हाथ मौजूद है। खुदावंद की हजूरी में से कोई शख्स भाग नहीं सकता है। नुकसान ये होगा कि जैसे आप खुदा की नाफरमानी करेंगे, खुदावंद से दूर जाएंगे, आप दुश्मन की गिरफ्त के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, आप दुश्मन के शिकंजे के अंदर फंसना शुरू हो जाएंगे। वो याफा में पहुंचता है और वहां पर एक जहाज मिला और वो जहाज क्या है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। और उसने क्या किया, किराया दिया। क्या किया? माली तौर पर नुकसान। जब आप खुदावंद से दूर जाते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। आदम खुदावंद से दूर गया, नाफरमानी की है आदम ने। नाफरमानी का अंजाम क्या हुआ है, वो जिंदगी में से निकलकर मौत के अंदर दाखिल हो गया। जिस रोज तूने इस फल को खाया सो तू मरा, यानी जिद्दन तू खाएगा ना तो जिंदगी से निकल के मौत से दाखिल हो जाएंगे। और उसने नाफरमानी की और नाफरमानी का नतीजा क्या निकला? नाफरमानी का नतीजा मौत निकला, जुदाई निकला और वो खुदा से क्या हो गया, जुदा हो गया। यहां पर एक नाफरमानी यूना ने भी की है और यूना को उस नाफरमानी के लिए पे करना पड़ा है, कीमत अदा करनी पड़ी है। और वो कीमत अदा करके दुश्मन की गिरफ्त के अंदर जा रहा था। जब आप खुदा से दूर हैं आपका रुपया पैसा जाया होगा, आपकी अजनास जाया होंगी, आपका माल जाया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुश्किलात में से निकल नहीं सकते हैं। उसने कीमत अदा की है और जहाज में सवार हुआ है। और जैसे जहाज में सवार हुआ है, लिखा है कि वो कोई नेचुरल तूफान नहीं था, वो कोई नेचुरल आंधी नहीं थी, बल्कि लिखा है खुदावन ने एक बड़ी आंधी क्या की है, समंदर में भेजी है। किसने?
खुदा ने उस दौर में लोग मौसम का अंदाजा लगाकर ट्रैवल करते थे, और वो देखते थे, आज भी ऐसे ही होता है, और वो देखते थे कि अगर जहाज का ट्रैवल 7 दिन का है तो अगले 7 दिन मौसम खराब तो नहीं है। वो फिर अपने सफर का आगाज करते थे। यहां पर जब उन्होंने ट्रैवल का स्टार्ट किया और जैसे सफर को शुरू किया तो लिखा है कि लेकिन खुदावन ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। जैसे ही सफर का आगाज हुआ, एक बड़ी आंधी, एक बड़ा तूफान समंदर पर बरपा हुआ और ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये जहाज तबाह हो जाएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जो जहाज को चलाने वाले थे, तो लिखा है तब मलाह हरासा हुए, यानी डर गए, खौफ के अंदर मुब्तला हो गए कि ये क्या हो गया है। हमने ट्रैवल का आगाज किया है और तूफान हमारी जिंदगियों पर आ गए हैं, जहाज को तूफान ने घेर लिया है। जैसे आप खुदा उनसे दूर जाना शुरू करते हैं, तूफान आपकी जिंदगी पर ऑक्युपाई हो जाता है, तूफान विराजमान हो जाता है। और लिखा है जो मलाह थे वो हरासा हो गए, वो डर गए, खौफजदा हो गए कि अब क्या होगा। उन्होंने पहला काम क्या किया? जितनी अजनास, जितनी चीजें जहाज के अंदर मौजूद थी, एक एक करके उनको बाहर फेंकना शुरू किया। शायद बहुत सारा कार्गो का सामान जहाज पर होगा जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। वो सारा सामान जो है वो समंदर में डालना पड़ा। एक शख्स नाफरमानी कर रहा था, वो कौन था? योना था। और कितने लोग मुसीबत के अंदर थे। बाजुकात ऐसा होता है आपके खानदान का एक शख्स खुदा की नाफरमानी कर रहा होता है, खुदा की हुक्म अदोली कर रहा होता है, उसकी बदौलत पूरा खानदान जो है वो मुसीबत के अंदर पड़ जाता है। हवा और आदम का खानदान था। हवा ने सबसे पहले हुक्म को तोड़ा है, उसकी वजह से आदम गिरफ्त के अंदर आया है। आदम के बाद उसकी सारी फैमिली गिरफ्त के अंदर है, गुनाह के अंदर है। और फिर खुदा का इकलौता बेटा आकर उस मौत में से इंसानों को निकालता है। सारी चीजें जहाज में से बाहर फेंक दी गई है। जहाज को हल्का करें ताकि जहाज का वजन कम हो और शायद हम लोग बच जाएं। फिर नाखुदा कहते हैं जो जहाज का कैप्टन होता है, जो जहाज को चलाता है, जो जहाज को लीड करता है, जिसके हाथ में जहाज की पतवार होती है। तो कलाम कहता है कि वो गया ऐसे हालात के अंदर, जहाज के ऊपर शोर मचा हुआ है, कोई सामान फेंक रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई अपने माबूद को पुकार रहा है। और यूना जहाज के निचले हिस्से में पड़ा क्या कर रहा है? सो रहा। और अंग्रेजी जुबान में अगर आप बाइबल का मुताला करें तो वहां पर लिखा है योना इन डीप स्लीप, घोड़े बेच के सोते हैं, गहरी नींद। यूना क्या कर रहा था? गहरी नींद के अंदर था। आज इब्लीस हमारे खानदानों को पछाड़ रहा है, आज इब्लीस हमारे खानदानों को तबाह कर रहा है, आज इब्लीस कलीसियाओं को तबाह कर रहा है, आज इब्लीस आपकी जिंदगियों को तबाह कर रहा है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर वैसे ऐसी बड़े शियार, लेकिन हम रूहानी तौर पर गहरी नींद के अंदर है। हमें कुछ इल्म नहीं है कि हमारी औलाद के साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ इल्म नहीं है कि हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ इल्म नहीं है कि हमारी कलीसिया के साथ क्या हो रहा है। हम गहरी नींद के अंदर है। आज इब्लीसी ताकतें, इब्लीसी गुफ्तें जो है वह हमारी जिंदगियों पर हावी है। तब नाखुदा जहाज को चलाने वाला, जो जहाज को लीड कर रहा था, उसको पता था कि अब हम बचेंगे, छोड़ दी जहाज की कमान और लोगों को कह रहा है उठो ते अपने माबूद ਨੂੰ पुकारो, शायद किसी का माबूद सुन ले
اور ہم لوگ بچ جائیں. لیکن کلام کہتا ہے کہ جس کو خدا باندھ دیتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا ہے, اور جس کو اسرائیل کا خدا کھول دیتا ہے اسے کوئی باندھ نہیں سکتا ہے. جو آندھی اسرائیل کے زندہ خدا نے بھیجی تھی اسے کوئی اور معبود روک نہیں سکتا تھا. مجبوراً جب سب لوگ اپنے معبودوں کو پکار چکے تب نا خدا گیا یونا کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ تو کیوں پڑا, ہم ہلاک ہو رہے ہیں, اٹھ اپنے معبود کو پکار, اٹھ شاید وہ ہمیں یاد کرے اور ہم ہلاک, کوئی امید نہیں ہے. لیکن یونا جانتا تھا کہ میرا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے, اور خدا نے ایک بندے کے وسیلے, جب طوفان آیا ہے وہیں پر ایک بندے کے وسیلے اب کیا ہوا ہے, سارا جہاز اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہا ہے. ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے, وہاں پر قرعہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ مصیبت کس کی وجہ سے ہے. پھر یونا کو اٹھایا جاتا ہے اور پانی میں پھینک دیا جاتا ہے, سب کچھ ساکن ہو جاتا ہے, طوفان رک جاتا ہے. خدا ایک بڑی مچھلی کو حکم دیتا ہے, وہ یونا کو کیا کرتی ہے, نگل دیتی ہے. خدا کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے. نافرمانی کا انجام جو ہے وہ دشمن کی گرفت کے اندر جانا ہے. نافرمانی کا انجام جو ہے وہ موت ہے. لیکن خدا کے لوگوں, جیسی بحالی یونا کے لیے تھی, جیسی بحالی ننوا کے لیے تھی, ویسی بحالی اور ویسی محبت, ویسا پیار, ویسا رحم, ویسا ترس آج آپ لوگوں کی زندگی کے لیے بھی موجود ہے. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے. یونا جو ہے وہ ننوا میں جانا نہیں چاہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ سمجھتا تھا کہ لوگ ان کے دشمن ہیں. لیکن کلام مقدس ایک ذات کے بارے بتاتی ہے, اور فلپیوں کا خط بیان کرتا ہے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا ہے کہ اس نے صلیبی موت کو برداشت کیا ہے. اور جب کہا گیا کہ کون ہے, کس کو میں بھیجوں, کون جائے گا, اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے مسیح نے کہا میں حاضر ہوں. خداوند تو مجھے کیا کر بھیج, میں کیا ہوں, میں حاضر ہوں. اور یونا نے خداوند سے بھاگنے کی کوشش کی ہے, لیکن مسیح یسو آخری سانس تک فرما بردار رہا ہے. اور لوکا کی انجیل 22 باب کے اندر مسیح یسو نے کہا ہے باپ میں تیری مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں. یونا کا پیغام جو ہے وہ ننوا شہر کے لوگوں کے لیے تھا, لیکن آج مسیح یسوع کی موت کا پیغام نسل انسانی کے لیے ہے. اگر آج آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں, اگر آج آپ خدا سے دور جا رہے ہیں, اگر آج آپ موجودہ ترشیش یعنی دشمن کی گرفت کے اندر جا رہے ہیں, تو خدا کے لوگوں آپ کی زندگیوں پر اگر مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, مالی طور پر آپ کا نقصان ہو رہا ہے, جسمانی طور پر آپ کا نقصان ہو رہا ہے, تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم لوگ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. اور کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے, لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے, کس کے مار کھانے سے, مسیح کے مار کھانے سے. اور آج بھی صلیب اس بات کی شاہد ہے کہ وہ مار کھا کر آپ کی بیماریوں کا انتظام کر کے, آپ کے گناہ کو ختم کر کے, آپ کے گناہوں کو اٹھا کر مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھا ہے. اور یہ خالی صلیب اس بات کی شاہد ہے, گواہ ہے کہ اب وہ صلیب پر موجود نہیں ہے, بلکہ انسانوں کا مکمل کفارہ ادا
किया है, यूना ने नाफरमानी की है, यूना ने इनकार किया है, लेकिन मसीह ने आपकी मोहब्बत के अंदर लिखा है कि उसने तरह ब तरह और हिस्सा ब हिस्सा पहले किन की मारिफत है, नबियों की मार्फत कलाम किया है, लेकिन आखिर जमाने के अंदर इधर नबिया को लोग गाल नहीं बांध पाई, उसने अपने अजीज बेटे यीशु को आपके लिए भेजा है और यीशु ने इनकार नहीं किया है, यीशु ने नाफरमानी नहीं की है, बल्कि यीशु ने कहा है ऐ बाप, बल्कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करने आया हूं। खुदा के लोगों, मेरा और आपका यीशु खुदा की मोहब्बत का पैगाम दिए हुए आपके पास आया है। यीशु इस जगह पर मौजूद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। यीशु आज बाप की मोहब्बत दिखाने के लिए आपके दरमियान मौजूद है। यीशु ने सलीब पर बाप की मोहब्बत दिखाई है। यीशु ने उस राह पर, कलवरी की राह पर बाप की मोहब्बत को आश्कारा किया है, और हमने बाप की मोहब्बत को इसी तरह जाना है कि जब हम गुनहगार थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ है। एक ख्याल के मुताबिक खुदा ने निनवा शहर को छोड़ दिया, लेकिन फिर तकरीबन 1 सदी के बाद निनवा शहर फिर तबाह हो गया, क्योंकि वो अपनी नाफरमानी से वो भी बाज नहीं आए थे। खुदा के लोग, आज खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है? अगर आज हम लोग नाफरमानी की राह पर हैं तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि एक मौत और फिर दूसरी मौत, जो मसीह यीशु में है उन पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा। खुदा के लोगों, नाफरमानी आपको मौत की तरफ लेकर जा रही है, जमीनी मौत की बात नहीं है। मसीह यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान ले आता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। नाफरमानी का अंजाम मौत है, लेकिन मसीह की मोहब्बत आपको मौत में से निकालकर जिंदगी के अंदर दाखिल करना चाहती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आज आपकी मुलाकात उस यीशु के साथ हो जाएगी जिसने बाप से कहा कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं, बाप मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, और बाप ने उसे मसा किया ताकि क्या करे, गरीबों को खुशखबरी सुनाए। खुदा के लोगों, आज मैं उसी मसीह की वो गुड न्यूज जो मसीह ने दी है मैं आप तक रखना चाहता हूं कि खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना वो अजीज बेटा जो फर्माबरदार बेटा है उसको आखिर जमाना में आपके लिए भेजा है। निनवा के अंदर यूना को भेजा गया, लेकिन आज आपके लिए उसने यीशु को भेजा है, और यीशु आपके दरमियान है। यीशु ने आपके लिए जान कुर्बान की है, यीशु ने आपके लिए सलीबी मौत बर्दाश्त की है, वो आपके लिए यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया है, उसने मेरे और आपके लिए अपने सर पर कांटों का ताज सजाया है। उसने इजाजत दी कि मेरे हाथ और पांव में कील ठोंके जाएं ताकि वो आपका मुकम्मल कफारा बन सके, और जो मसीह यीशु पर ईमान ले आता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मसीह पर ईमान ले आता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। खुदा के लोगों, आज आपके पास खूबसूरत वक्त है, आज आपके पास खूबसूरत मौका है। आइए मसीह की तरफ वापस आइए। तौबा का लफ्जी मतलब है यू टर्न लेना। पिछले दिनों हमने बड़ी डिटेल से सीखा था। तौबा का मतलब है वापस मुड़ जाना। अगर आज आप मसीह से भागने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आज आप तरसीस यानी दुश्मन की गिरफ्त में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको बचाना चाहता है। बाज़-औक़ात बीमारी के वसीले, बाज़-औक़ात मसाइल के वसीले खुदा चाहता है कि आप मसीह के पास वापस आ जाएं, आप मसीह को कबूल कर लें। ये काफी नहीं है कि हम लोग खानदानी तौर पर मसीही हैं, ये काफी नहीं है। यहूदी क्या फख्र करते हैं, हम अब्राहम की औलाद हैं। हम क्या हैं? अब्राहम की औलाद हैं। तो यूहन्ना ने क्या कहा? सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जितला दिया है? खुदा अपने लिए इन पत्थरों से औलाद पैदा
अब درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا کے لوگوں، اگر آج آپ مسیح سے دور بھاگ رہے ہیں تو آج موقع ہے، مسیح آپ کو واپس لانا چاہتا ہے۔ اور جیسے آپ مسیح کے کلام پر آمین کہیں گے، مسیح کے کلام پر لبیک کہیں گے، مسیح کی محبت پر لبیک کہیں گے، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں جتنے طوفان ہیں نا ایک دم ساکن ہو جائیں گے۔ شاگردوں کی زندگی میں طوفان تھا، مسیح نے ڈانٹا طوفان کو اور لکھا بڑا امن ہو گیا۔ جتنے شور آپ کی زندگی کے اندر ہیں، مائٹ بھی وہ بیماری کا شور ہوگا، مائٹ بھی وہ مصیبت کا شور، وہ گھریلو جھگڑوں کا شور ہوگا، یا وہ خاندانی مسائل کا شور ہوگا، آج یسوع سب کچھ تھمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے اور آئے ہم لوگ دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ۔